ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشط في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام زمهجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. ہزار بار بشیم دہن بمشک گلاب ہزار بار بشیم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا چون خواہی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے لگے کرم شنشب مدا ایمان محبوبہ د کائنات جمل ذری کمی روح نکڑی رب پہر نفس قسم پر رب تھا نہ قربان محبوبہ د کائنات جمل ذرے کمی روح نکڑی رب پہر نفس قسم پر رب تھا نہ قربان محبوبہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا الہ العالمین جل جلالہ عظیمہ مقدسہ رفعہ برگاہ ربوبیت کی دا عقیدت او ارادت پرزونی وړاندې کولو بعد د حضور نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث تخلیق کائنات بزم کائنات زینت کائنات محبوب کائنات غم گسار امت
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बारगाह रिसालत मआब की द अक़ीदत और इरादत फिर ज़बनी उड़ान कौल नबाद निहायत मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व काबिल सदअदब व एहतराम हाज़िरीन व सामिईन द इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु अजीम एहसान दे जिसमन और स्तासो पर ज़िंदगी की तख़ैस्तौ खुल उरज़ सय्यदुल अय्याम जुमई दा मुबारक उरज़ नसीब उगर्ज़ वला अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे जुमई मुबारक सुमर बरकात की हक़हुम ज़मून व स्तासो नसीब उगर्ज़ इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु ना दुआ दा चिमात द हक़ वैना और पहगी बांदे द अमल कौल तौफीक रा नसीब की सानियन इलाहुल आलमीन तासुका द हक़ और दलो और पहगी बांदे द अमल कौल तौफीक दर नसीब की समीईनो इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु कायनात पैदा करल पयो मकसद और पयो गरज बांदे चिद इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु रबूबियत कारशी और दा बंदगान द इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु बंदगी उकी इलाहुल आलमीन ब्या महशर पैदा करे या कबर या बदहगीन बाद जन्नतुना या जहन्नमुना मुअज़्ज़ज़ो ददेस खास मकासिद दी खुलेकिन च इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु दा दुम्र लुइया यो ज़रिया च ददीन उड़ान दी हिस्स नौ ब्या इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु तख्लीक द इंसान उको और अगीन बाद ये हगा दुनिया तरावली गो और दुनिया की ब्या सोक यो तरफ था सोक बल तरफ था सोक द अल्लाह रबूबियत मनी सोक न मनी सोक रसूलान ओ मनी सोक न मनी न इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु ब्याहा खलक चिचा द अल्लाह रबूबियत ओ मनलो चादा अल्लाह जल्ल जलालुहु द रसूलान रिसालत ओ मनलो चादा अल्लाह जल्ल जलालुहु द अंबिया नबुवत ओ मनलो द हगी द पारस इनामात थी तो पर दुनिया के अलहदा इनामात थी और दग शांति पर कब्र की मरत इनामात शता और यो अजीम नेमत जिक्र दर तजलन कोम च अगा पर महशर पर औरज बांध मिलावी की इंसान का खो आगे सरा यो पिंज़ कारुना दासी दी च दगा पिंज़ कारुना हुकुम इंसान के सरद ईमान ना उमुंदलेशु द महशर पर औरज बांधे बदगा अजीम नेमत वर्त मिलावी हगा अजीम नेमत से शेरे अगा दासी औरज च पहागा औरज बांधी संगता सुदा उलमाउना और दिली चिदा नवर बयो ने जराखत शी ज़मक बद तानबीवी हर तरफ तब अफराद तफरीवी हर तरफ तब हर सड़े दखल जान गम कई और हिस किस्म सूरे बने तो यो सूरे बद अल्लाह जल्ल जलालुहु मौजूदी चे आयत अर्श साया वेलेश द अर्श सूरे ब मौजूद हुई नो आया द अर्श द सूरे लांदे ब सूक वलाडवी उमदगा अजीम नेमत दरतनन वेम चे द अर्श द सूरे लांदे ब सूक उदरी कदगा पिंजो कारुन के सकारुन पमुन की मौजूद हुई तो खुशकिस्मत अयू कि द अर्श द सूरी लांदे बरात से मिलावी और कन्ने भी मौजूद तो पकार दे दलन जुमई न बाद आइंदा से दगई की पदे कारुन की यो खार फजान के पैदा हदीस मुबारक के राजी रिवायत द हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक फरमाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाइल सबअत युज़्लिहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमल क़ियामा
چې اوه کسان داسې دي چې دا به د محشر په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ودرېږي او هغه داسې ورځ وي چې لا ذل الا ذله، چې په هغه ورځ باندې به هیڅ قسمه سوری نه وي. په هغې کې اول نمبر حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي امام عادل، عادل امام، عادل حکمران، عادل مشر. اوس هر یو انسان ځان له حکمران دی، د کور مشر دی، والد دی، د بچو حکمران دی، ملک دی د دې ځان له حکمران دی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. بل حدیث مبارک کې راځي هر یو انسان نه به پوښتنه کېږي د خپل رعیت، ستا بچي ستا رعیت دی. هر هغه انسان چې هغه ستا د لاس په لاندې ژوند کوي، د هغه زندګي ستا د لاس په لاندې وي، دا ستا رعیت دی، د ده پوښتنه به د تا نه کېږي. نو اوس که په دا معاملاتو کې انصاف در کې موجود وي، عدل در کې موجود وي، نو ته بیا خوش قسمت یې. ستا څومره بچي وي، په هر یو بچي کې ته فرق نه کې او هغې ته ته په عدل او انصاف په نظر باندې ګورې، ته عادل یې. یا ته د کلي مشر یې او هر یو ته په یو ښه انداز باندې ګورې، د هر یو ضرورت په دې بنیاد باندې پوره کې چې زه د دې مشر یم. په دې بنیاد نه چې دې زما سره منډه وي، دې زما سره په الیکشن کې ګرځي، دې زما دپاره اوټ پیدا کوي، زه به دله کوڅه جوړوم. نه، دا ته عادل نشي، په تا کې عدل پیدا نشي. نو عرض مې کولو چې اولنی شخص امام عادل، عادل حکمران چې هغه به د عرش د سایې لاندې وي د محشر په ورځ باندې. اوس عدل چاته وایي؟ عدل څه څیز دی؟ موږ به عدل څنګه کوو؟ نو حضرت امام غزالی رحمت الله علیه د عدل یو تعریف هغه وایي چې عدل دې ته ویلی شي چې وضع الشیء فی محله، بس هر یو څیز په یو خپل وخت باندې کول، دې ته عدل ویلی شي. هر چا سره خپله معامله په خپل وخت باندې کول، دې ته عدل ویلی شي. المختصر د هر چا سره په یو څیز کې زیاته نه کول، بس دې ته عدل ویلی شي. اوس د عدل او انصاف مبارک صرف یو واقعه درته کوم، بیا مخکې دویم نمبر وی. سلطان محمود غزنوي دا یو ډېر عظیم بادشاه تېر شوی، دا یو ډېر بهترین بادشاه تېر شوی دی، عادل حکمران تېر شوی. وی ده ته یو ورځ یو زنانه راغلله او بوډۍ وه، هغې ورته شکایت وکړ. وی بادشاه، وی ته خو په خپل محل کې ناست یې او ته د خپل کور نه نه خبر. هغه حیران شو چې څه چل شوی دی زما په کور کې. ورته وایي او زنانه ورته زما خاوند وفات شوی دی او زما په کور کې صرف یو لور ده راسره او یو زیمه، او ستا یو وراره دی او زما کور ته د شپې راځي. نو لهذا ته داسې چل وکړه چې دغه ستا وراره زمونږ د کور نه منع کړه چې دې زمونږ کور ته نه راځي. محمود غزنوي دا خو عادل حکمران و، دا خو د حضور علیه الصلاة والسلام د هغې په هغه لار باندې روان خلک و. هغه ډېر زیات غصه شو او هغه زنانه ته وویل چې زه ته لاړه شه، زه به د دې غم وکړم. کله چې سبا باندې شپه شوله، محمود غزنوي ځان سره خپله توره راواغېسته او روان شو د هغه بوډۍ کور ته. چې کور ته ورسېده، محمود غزنوي چې اوس پټ شوی دی، سیف ته ولاړ دی، د نوجوان کور ته راوړېده. چې کله نوجوان کور ته راوړېده، محمود غزنوي ونیوه او چې وینیولو، محمود غزنوي خپل سترګې تړلې وې، ځان له سترګې بندې کړې وې، ډایرکټ یې قتل کړ. چې قتل یې کړ، محمود غزنوي ودرېدل، هغه بوډۍ ته یې اواز وکړ چې راشه
چې راغله محمود غزنوي خپل سترګې کولو چې سترګې کولو کې چې داسې هغه نوجوان ته وکته محمود غزنوي الحمدلله دا الفاظ د ځان سره وویل چې دا یې وویل کېناسته بیا هغه بوډۍ ته وایي ورته وایي زه خو راغلم ستا مقصد مې پوره کړ اوس ستا په کور کې یو بوټ اوبه خو زما نصیب کېږي که نه چې یو بوټ اوبه راله راکړه چې لږ یې وڅښم محمود غزنوي له اوبه ورکړې اوبه یې وڅښلې چې اوبه یې وڅښلې بوډۍ ورته وایي چې بادشاه عجیبه کارونه دې وکړل اول چې راتلې نو سترګې دې ځان له تړلې وې دویم نمبر چې کله سترګې دې کولو کې نوجوان ته دې وکتل نو الحمدلله الفاظ دې وویل او دریم نمبر د حیراتیا کار دې دا وکړه چې اوبه دې رانه وغوښتې وجه څه ده د دې درې واړو خبرو راز راته ووایه محمود غزنوي ورته وایي وی بوډۍ به زه ستا کار چې کوم مقصد وا وشو نور زما راز په راز باندې پرېږده دا بوډۍ خو ډېرې چیړ کوي چې درسوی دې ورته ویلي نه نو پرېږدي دي نه محمود غزنوي یې نه پرېښودوي نه دا به ماته وایي محمود غزنوي ورته وایي وی سترګې مې د ځان له ځکه تړلې وې چې چېرته کې راشم او زه خپل وراره ووینم په زړه کې مې رحم پیدا نشي چې هسې نه زه خپل وراره معاف کړم ستا په جرم کې وی سترګې مې د ځان له وتړلې چې زه انصاف وکړم زه عدل وکړم چېرته کې په خپل وراره باندې رحم ونه کړم ځکه مې ځان له سترګې تړلې وې او چې کله ما سترګې کولو کې هغه ته مې وکته او الحمدلله مې وویل نو وی دا مې ځکه وی ما ځان سره سوچ کو چې د محمود غزنوي د ده وینه چې کوم دی نو دومره خرابه شوله چې د ده په وینه کې به اوس دا شانتې اولاد پیدا کېږي چې د چا کور ته به ور اوړي چې کله مې وکتل هغه زما وراره نو بل څوک صرف نوم یې زما استعمالولو ما د الله شکر ادا کړ چې الحمدلله چې زما وراره بیا دریم نمبر وی اوبه دې رانه ولې وغوښتې نو دا هغه بادشاهان وګوره هغه ورته وایي محمود غزنوي وی ای بوډۍ په کومه ورځ باندې چې ته زما کور ته راغلې او ما ته دې شکایت کړی دی چې دغه شانتې مسئله ما سره پیښیږي وی د هغه ورځې نه تر اوس ساعته پورې ما په ځان باندې اوبه حرام کړې وې چې تر څو پورې ما دا انصاف او عدل نه کړی تر هغه پورې به اوبه نڅکم نو نن مې هغه کس خپل ځای ته ورسولو عدل انصاف مې وکړ د خپل رعیت تپوس مې وکړ د خپل رعیت هغه پرورش مې صحیح انداز سره وکړ حفاظت مې وکړ نو وی ځکه مې درنه یو ګل اوبه وغوښتې چې دا تنده مې ماته شي او زمونږ حکمرانان خو الټه کار کوي هغوی خو خپل رعیت د اولګې نه وژني او په خپله چې کوم دی نو غټو هوټلو کې روټۍ کوي نو العرض اول نمبر انسان چې د عرش سایه به ورته ملاویږي هغه څوک دی امام عادل حکمران دی دویم نمبر هغه خوش قسمته انسان چې د عرش سایه به ورته ملاویږي هغه نوجوان چې خپل زندگی د الله په ذکر کې تېروي وشاب نشأ فی عباد الله هغه نوجوان چې خپل زندگی د الله کریم جل جلاله د هغه په عبادت کې تېروي اوس خپل زندگی به نوجوان د الله په عبادت کې څنګه تېروي دا نه چې کار روزګار به پرېږدي پیسې به نه ګټي مزدوري به نه کوي او بس د الله عبادت ته ولاندې وتې په جومات کې به ناست دي نه حلال رزق ګټل دا هم عبادت دی حلال رزق ګټل دا هم عبادت دی نو خپل حلال رزق به هم ګټي د ګناهونو نه ځان به ساتي او د الله عبادت به کوي ذکر اذکار به کوي ذکر به ډېر کوي اوس وی دا ذکر مسلسل کول دا د مؤمن نښه ده دا کله کله ذکر کول کله کله دغه کول دا وی د مؤمن نښه نه ده ولې ځکه چې دا کله کله ذکر او کله کله عبادت په د حضور علیه السلام په دور کې د منافقانو هم کول راتل په د حضور علیه السلام سره به شریکېدل په عبادت نو لہذا مسلسل ذکر کول لږ کول خو مسلسل کول
دا چې کوم دی نو د مؤمن نښه ده. نو هغه نوجوان چې خپله زندګي هغه د الله جل جلاله په عبادت کې تېره کړي نو دا یو کامیاب انسان دی. یاد ساتئ حضور علیه السلام فرمایي چې هغه بوډا هغه سپین ږیری چې هغه د نوجوانانو حرکات کوي، یعنی مطلب هغه ځان داسې ثابتوي چې بس زه سم نوجوان یم او د هغې حرکات کوي، نو دغه بوډا ته حضور علیه السلام ډېر مذمت بیان کړی چې داسې به نه کوي. بعضې تاسو وینئ بوډاګان هغې چې کوم دی نو د نوجوانانو او هغه د بیخي د ځوانانو سټایلونه او حرکات چې کوم دی نو کوي، او بعضې داسې مشران دي چې په بوډاوالي کې په سپین ږیرتوب کې هم جوماتونو ته نه ځي. بعضې وایي یاره وي بس مړه جومات ته به ځو، نو هلکه ته اوس په سپین ږیری یم یو جومات ته نه ځې نو ته به په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړه. کمال دا نه دی چې ته په بوډاتوب کې راشې د جومات په ګوټ کې کښېنې، کمال دا دی چې په جوانۍ کې راشه د جومات په ګوټ کې کښېنه. په جوانۍ کې د الله عبادت وکړه، په جوانۍ کې د الله د عبادت خوند وګوره. او چې په بوډاتوب کې څوک راشي نو بیا خو دا کمال تر کمال دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې الله جل جلاله په اخر کې خو ځان دپاره خوښ کړي که نه، اخر کې خو ځان ته کېنولې که نه، اخر کې خو درنه الله داسې کار واغېسته چې الله پې باندې خوشحاله شي. نو دا هم د کمال خبره ده چې څوک په اخر عمر کې د الله جل جلاله در ته راشي. نو دغه انسان چې خپله نوجواني خپله ځواني هغه د الله جل جلاله په عبادت کې تېره کړي نو هغه به د عرش د سوري لاندې. دریم نمبر رجل قلبه معلق فی المساجد، هغه انسان چې د هغه زړه پیوست وي د مسجد سره، مطلب چې مسجد ته راشي او په مسجد کې خوشحاله وي، ډېر وخت په مسجد کې تېروي، داسې نه کوي چې راځي په آخر کې او ځي په اول کې، نو دا بیا د دې مصداق نه ګرځي. ځکه وایي چې المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، یعنی مطلب دا مؤمن په مسجد کې دا شانتی وي لکه مئې چې په اوبو کې وي. څنګه چې دا مهې په اوبو کې خوشحاله وي دغه شانتې دا مؤمن انسان هم چې کوم دی نو په څه شي کې په دې مسجد کې خوشحاله. نو دریم نمبر انسان هغه چې د هغه زړه معلق وي پیوست وي د مسجد سره او هغه په مسجد کې ډېر زیات وخت تېروي، نو دغه انسان چې کوم دی نو د عرش د سوري لاندې به ورته ځای میلاوي. د دې مسجد ډېر زیات فضایل حضور علیه السلام ذکر کړي دي. وی په مدینه منوره کې یو بوډۍ وه او هغې به دا مسجد صفا کولو، مسجد نبوي کې به یې جارو وهله. نو چې جارو به یې وهله هغه بیا بیماره شوله او وخت داسې راغلی چې هغه وفات شوه. حضور علیه السلام خبر نه و چې هغه وفات شوې ده. څه وخت تېر شو حضور علیه السلام پوښتنه وکړه چې ای صحابه کرام فلانۍ زنانه به دلته مسجد نبوي ته راتلله او د جومات صفایي به یې کوله، هغه نه ښکاري. صحابه ورته وفرمیل یا رسول الله هغه وفات شوې ده. حضور علیه السلام ډېر د خفګان اظهار وکړ او صحابو ته یې ویل چېرته قبر دی راځي چې ورشو. حضور علیه السلام راغی او د هغې قبر ته ودرېده او د هغه قبر مخې ته د هغې دپاره دعاګانې وغوښتې او بهترینې دعاګانې وکړي او صحابو ته یې وفرمیل چې ای صحابه کرام دا د مسجد خادمه وه، دې به جومات صفا کولو، اله العالمین جل جلاله دې سره په قبر کې بهترینه معامله کړې ده. وجه څه وه؟ صرف د مسجد صفایي وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی کوم یو انسان چې د مسجد صفایي کوي او د بدن په کومه حصه باندې د مسجد د ګرد پریوتلو، یعنی د مسجد هغه دوړه د بدن په کومه حصه باندې پریوتلې په هغه حصه باندې د جهنم اور حرام دی.
نو د مسجد صفائی دا یو ډیر د قسمت والو د پاره دا یو ډیر بهترین عمل دی چرته کې په مسجد کې ناست کې ځان سره سیټ او وګورئ دل ته بل ځای هر ځای کې مسجد کې ګن پروتي راواخله ځان سره جیب کې واجب چې بهر وځي لړۍ نو دریم نمبر کس چې جماعت سره زړه معلق وي پیوست وي دغه انسان با د محشر په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې څلورم نمبر هغه انسان چې هغه یو بل کس سره محبت ساتي خو صرف رضا د الله جل جلاله وي هغه انسان چې یو بل انسان سره په زړه کې محبت ساتي یا دوستانه ورسره کوي او مقصد او غرض دا صرف د الله رضا وي چې زه د الله د رضا لپاره د فلاني سره محبت کوم یو حدیث مبارک کې راځي یو انسان په لار باندې روان او دته یو کس مخې ته ورغی او هغه ته تپوس کوي چې چېرته روان یې ورته وایي یاره یو فلاني ملګري لزم فلاني دوست لزم هغه ته تپوس کوي چې څه دپاره ورځې وایي یاره هسې ورځم وایي نه څه ښه یې درسره کړي دي ځکه ځې وایي نه دې لم نه ورځم وایي څه له ورځې وایي یاره هسې ورځم چې ورسره کښېنم یو څو خبرې ورسره وکړم او زما هم زړه خوشحال شي د هغه هم زړه خوشحال شي الله رانه راضي شي وی هغه ورته په هغه لاره کې ووایي چې ښځه زه هغه فرشته د انسان په شکل کې راغلی چې ته ګواه اوسه په دې خبره باندې چې ته دغه دوست دغه ملګري را صرف د الله د رضا دپاره روان یې صرف د الله د رضا دپاره الله ستا هم بخښنه وکړله او د هغه یې هم بخښنه وکړله او بل حدیث مبارک کې راځي من احب لله چا چې محبت وکړو د الله جل جلاله دپاره بل څه عرض مقصد دا پکې نه بس د چا سره چا تعلق ساتلو چا ورسره محبت کو او په زړه کې غرض او غایا صرف د الله جل جلاله رضا نو بیا د دې حدیث مصداق ګرځي من احب لله هغه څوک چې محبت وکړي د الله جل جلاله د الله جل جلاله دپاره وابعد لله او بغضم د الله جل جلاله دپاره وکړي یعنی چا سره ته بغض ساتي حسد ساتي د خپل ځان دپاره به نه ساتي چې د په ما سلام وانه چولو د ما ته ستړي نشي ونکو دی مونږ کره تپوس لرانلو دی ماله واده لرانلو دی ماله دعا لرانلو که په دې وجه ورسره بغض ساتي نو بیا ستا ایمان مکمل نه دی د حدیث په آخر کې به درته ووایي هغه چا سره به بغض ساتي چې هغې سره صرف د الله رضا وي ته څنګه وایي ته ووایي چې یاره دا سړی خو ډېر د الله نافرمانه دی او ستا دوست وي نو ته ورشه هغه ته کښېنه او هغه پوی کا ورته ووایي یاره داسې داسې کار مه کوه داسې کار مه کوه ګوره دا د شریعت خلاف دی ګوره دا زموږ د دین خلاف دی ګوره دا د اسلام خلاف دی که بیا هم هغه ستا نه مني تا ته وایي چې مړه بس ته خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم ستا زما سره څه کار دی نو بس بیا ترې نه ته ځان سکته بس بیا ته د دې حدیث مصداق ګرځي نو وابعد لله بغضم د الله جل جلاله د رضا دپاره ومنع لله او منع د الله جل جلاله دپاره مثال پکړه تا نه چا یو څیز وغوښته یا درنه پیسې وغوښتلې او تا سره وي او نه یې ورکې وي در سره او نه یې ورکې او هغې کې ستا خپل غرض او مقصد وي ته وایې چې مړه بله ورځ یې مال هم نه راکولې زه یې نه ورکوم نو بیا نه دا خبره صحیح نه ده خو که ته ووایې چې که زه دله دا پیسې ورکړم دې په باندې بېهوده کارونه کوي دې په د ګناه کارونه کوي دې په باندې نشه راوړي یا نور کارونه په باندې کوي نو بیا د دې حدیث مصداق ګرځېږي ومنع لله منع وکړه خو د الله جل جلاله دپاره وکړه خپل مقاصدو دپاره نه واعطى لله او عطا هم د الله جل جلاله دپاره چاله چې کوم څیز ورکې هغې کې به هم د الله رضا وي یعنی د الله رضا به پکې مقصود وي چې چاله ته یو څیز ورکې دا به نه وایي چې ګوره احسان مې در باندې وکړو ګورې احسان مې در باندې وکړو نه صرف د الله د رضا دپاره به ورته څیز ورکې نو چې کله دې دام ورکړه
نو فقد استکمل الایمان، په تحقیق سره تا ایمان مکمل. دا یو وړوکی حدیث دی او ډېر یو جامع دی، جوامع الکلم حدیث دی چې دا په ځان کې چا راوسته دا ایمان تکمیل ته ورسېد. ګوره ځان حدیث دی، من احب لله وابعد لله ومنع لله واعطى لله بس فقد استكمل الايمان. هر یو څیز د الله د رضا دپاره، نو ایمان به چې کوم دی نو ستا مکمل شي. نو حاضرینو، الہ العالمین جل جلاله دی مونږ ته په دې چند خبرو باندې، چند احادیثو مبارکو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. او دا اسانه خبره ده په خپل زندګۍ کې راوستل چې کوم د عرش د سوري لاندې کسان وو هغه مې درته بیان کړ. نو په کار د چې دغه کارونو کې کوم کارونه په مونږ کې وي نو خوش قسمته یو، که نه یې راکې نو په کار ده چې د دې وعظ نه بعد په خپل ځان کې هغه کارونه را پیدا کړو. نو الہ العالمین جل جلاله دعا وکړئ الہ العالمین جل جلاله دا چند وعظ و نصیحت ستا د محبوب د رضا دپاره، ستا د رضا دپاره الہ په خپل عظیمه بارګاه کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین د دې ثوابونه هدیتن تحفتن حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته روحیلات ورورسې، د هغې روح پې باندې زمونږ نه خوشحاله کړي. الہ العالمین تمام امت مسلمه څومره مرحومان د الہ ثوابونه یې ورورسې، خصوصا بالخصوص د دې حاضرین د جمع څومره مشران کشران د دنیا نه تلي، الہ العالمین ثوابونه ورورسې. الہ د دې جمعې مبارکې په برکت په توفیل په ذریعه باندې الہ زموږ د ټولو کبیره صغیره پرښکاره ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو مشکلات آسان کړي. الہ العالمین څومره کسان راغلي د ټولو د راتګ یو قدم الہ العالمین په تله د نیکۍ کې واچولې کړي. الہ العالمین د ټول الہ العالمین د محشر په ورځ باندې د عرش دا سایه زموږ د ټولو نصیب